आज पहुँची जाजपुर जिला जाजपुर ब्लॉक रो शुभम साहू जे जिलापाई गर्व और गौरवर विषय पलटि। शुभम पाठ पढ़ुले सत्य साई उच्च विद्यालय काकुड़ीकर नीलकंठपुर ठारे। आपण मैंने आज 3 दिन तल देखुं विभिन्न सोशल मीडिया रे, विभिन्न खबर कागज रे, विभिन्न टीवी चैनल से कौ भली भाव प्रतिक्रिया रखुच्छन् एवं जो प्रतिभार आज उन्मेष होती से प्रतिभापाई से केते समय परिश्रम करुले एवं ये सब पछरे कोई मानकर हाथ थिला एवं शिक्षक मानकर केते सपोर्ट थिला एवं शुभम भविष्य लक्ष्य कौन रखिछन्ति से संपर्क में आम निश्चिंत भाव शुभम सहित आलोचना करिया पूर्व किंतु ए विद्यालय आउ दुई जन पिला जे A1 नंबर रखी सफल होती A2 रे अच्छी से भाई मान प्रतिक्रिया आज नवा आपण मानक सीधा सड़क भाव मुझे शुभम को टिके आम स्वागत करवा शुभेच्छा जनवा अभिनंदन जनवा उत्तरीय माध्यम विद्यालय शिक्षक तथा उद्यमान परिवार जो स्वेच्छासेवी बंधु अच्छा आम बर्तमान शुभम को स्वागत शुभेच्छा जनवा मु कैमरामैन कहि पाखु पलि आसबि। नेक्स्ट गामछा दे दे आपण मैंने देखुले बर्तमान ये मो पाखे अच्छा शुभम शुभमकर मामा ये पाखे अच्छा अजा सी भी पाखे अच्छा जे सी केते समय परिश्रम करुले जो सफलता पाइले कि ये सफलता एमती अपना छाई मिलगला कि आम शुभम ठार प्रतिक्रिया ना शुभम तुमको शुभेच्छा जनाऊँ अभिनंदन जनाऊँ स्वागत जनाऊँ आज तुम केते खुशी अच्छ समस्त प्रथम मो नमस्कार। हाँ बहुत खुशी अच्छी कहीं मो गाँव पे मो स्कूल मोर परिवार वर्ग मो शिक्षक शिक्षक गर्व गर्व सब चाहिए बड़ श्रेय क्या भी देवे ओबियसली फास्ट मो माँ मोर दीदी मोर परिवार वर्ग तापर मोर जो सरकारी विद्यालय मोर शिक्षक शिक्षक अच्छा आम जो विशेषकर प्रधान सेवक तुलु मनोज महोदय मोर खेल शिक्षक बलभद्र साहू महोदय मोर मंजुषा मैडम प्रगति मैडम मुर्मू मैडम महोदय मुझे बहुत अशेष धन्यवाद ज्ञापन करते आज सफलता शेष पहुँच पार्टी। भविष्य लक्ष्य कौन रखिछ? भविष्य तो लक्ष्य बहुत अच्छे भल मनीषटे हेमिता से फास्ट प्रायोरीटी मोर तापर इच्छा जे नीट केमती क्रा करी नीट क्रा करी गोटे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जी नंबर पाइछ ए खुशी अच्छ ना आउट अधिक आशा रखिल? आशा तो रखी 540+ कौटी आपंकर रहीगला केमती 540 प्लस तो ऑब्वियसली आशा रखी स्कोर कर 573 जो अच्छी ऑब्वियसली मो मैथ रे डाउन हो 91 रही 9 मार्क आज जिलार कथा जब जो तुम टपर हो गला तुम आशा थिला मु जिलार टपर हेबी ना एमती स्कूल रो टपर हेबी रही ना एत बड़ आशा नाला 92 मैंने A1 ग्रेड आसो तो मोर पूरा कॉन्फिडेंस थिला हाँ हाई लेवल स्कूल तो A1 ग्रेड तो जब स्कोर करी किंतु केते समय परिश्रम करथलो? ऑब्वियसली 6 to 8 आवर्स तो आड़ करे आपण माने सुनुथले जहाँ कहते शुभम तांकरी मुहर सीधा सड़क आपने शुणुले एवं पाखे माँ अच्छा पुअर ये जो सफलतार माँ केते खुशी अच्छा पुओ को केते से जगुले आम टे माँ ठार प्रतिज्ञा नब माँ आपको शुभेच्छा जनाऊँ प्रणाम जनाऊँ स्वागत जनाऊँ आपण पुअर ये सफलतार आप केते खुशी अच्छा आपन जाइले आपन पुओ निश्चिंत ये सफलता पाइब भाभी आम से समस्त भी कहते से जिते समय परिश्रम कर। अच्छा जदि आपन पुओ टपर न है कि ए विद्यालय आउ जने के हेतन आपन खुशी हेतन पुओ को कोन करिया नै कि आपन आशा रखछन? मु किछि करबा नै तार इच्छा जो सेक्टर रे दिबो पुओ चाहूची डॉक्टर हबो बहुत पाठ पढिबो एवं अधिक पैसा मध्ये खर्च हो सेटा आर्थिक परिस्थिति हमर भलो नै जदि गवर्नमेंट तरफ रु किछि सहायता हमको मिल परिबो पिलाटा हाई स्टडी पई ताले आमे खुशी। आपण सुनुथले जहाँ कहउचंती शुभमर माँ तांकर आर्थिक परिस्थिति एते भलो नाही बहुत कष्ट रे
ସେ ପିଲାଟିକୁ ପାଠ ତାଙ୍କ ପଢ଼େଇ ବାପାକୁ ହରେଇଛି 3 ତାଙ୍କ ବର୍ଷ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହରାଇଛନ୍ତି। ବାପା ସେଇ ଛନ୍ଦ କଷ୍ଟ ପୁଅ ଭିତରେ ଆଜି ସେ ଦୁନିଆର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ଯେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଡଲପ ଗଦିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଭଲ ସାଜସଜ୍ଜା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲା ବେଳେ ଗାଁର ବଣମଲ୍ଲିଟି ଆଜି ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ବାସ୍ନାୟିତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ଶୁଭମଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସୁଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆମେ ଯିବା ଯେ ନାତିର ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତାରେ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାତିର ସଫଳତାରେ କେତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଯେଉଁ ଶୁଭମ ଆଜି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ସାଜିଛି ବା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସାଜିଛି, ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅତୁଳନୀୟ। ତେବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସିଏ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଟିର ଏହି ସଫଳତାରେ? ପ୍ରଥମତଃ ଶୁଭମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଶୁଭମ ହେଉଛି କେବଳ ମୁଁ ଭଲ ପାଏନି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାର ଡାଉନ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ନେଚର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସେ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ଆଉ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏ ଦୁଇଟା ତାକୁ ସଫଳତା ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସେ ଯେଉଁ ଏଇ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଯଦି ବଜେଇକି ରଖେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ MBBS ଭଲ MBBS ପାଇବ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ହେଇକି ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତା ସହିତ ଅଛି, କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଏ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫାଟିଯାଏ ଶିକ୍ଷକର। ସେଇ ଗର୍ବର ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଶା ଥିଲା, ମୋର ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା, ମୋ ପିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାର ଟପର ହେବ, ହେଇଛି ବି ମଧ୍ୟ। ମା ବିରଜାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେଇଛି। ତେବେ ଆମ ଗଣରେ ଆଉ 2 ଜଣ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ କୁହ? କେତେ ମାର୍କ ଅଛ? 502 ରଖିଛ। ଅଧିକ ଆଶା ରଖିଥିଲ? ମୋତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସେ ଯଦି ଏତେ ମାର୍କ ରଖିପାରିଲା, ତୁମର କମିଗଲା, ସେମିତି ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆସୁଛି? ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଅଲଗା କିଛି ଅଲଗା, ସିଏ ପାଠ ପଢ଼େ, ସେ ରୁହେ। ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଭାରେ ତୁମେ ଖୁସି ଅଛ ତ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ କୁହ? କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛ? ଖୁସି ଅଛ? ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ରଖିଛ 2 ଜଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ତୁମେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ କେହି ଭଲ ମଣିଷ ହେବନି? ସମାଜ ସେବା କରିବନି? ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟିକେ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ହେବନି? ହେବ? ସେଇ ଆଶା ଆମେ ରଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିବା। ତେବେ ଆମ ଗହଣରେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତାଙ୍କ ଏ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ? ଗୁରୁର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟାତ୍ ଇଚ୍ଛେତ୍ ପରାଜୟ। ଗୁରୁ ସିଏ ଯିଏ ଶିଷ୍ୟଠାରୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଏ ଏବଂ ପରାଜୟ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଏବଂ ଏହି ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଭମ ପାଇଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଏବଂ ତା'ର ଏହି ମେଧା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଥିଲେ? ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାଉଥିଲି। ସିଏ ଭଲ ମାର୍କ ରଖୁଥିଲା? ମୁଁ ତ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲି, ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିଯୁକ୍ତ, ଏଠାରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲି। ତେଣୁ ଏବେ କେଉଁଠି ଆଉ କେଉଁଠି? ପଦ୍ମନାଭ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଥିଲେ? ନୂତନ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ? କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ। ଖାଲି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରୁଥିଲା ନା କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳରେ ତାର ସବୁ ଦିଗରେ ସେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦେଲା। ଏମିତିକି ଖେଳରେ ସେ ବି ଏବେ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହେଇଥିଲା। ହାଇଟ୍ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ତାପରେ ତାଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ପିଲା ବି ତା ପାଖରେ ହାର ମାନିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଶୁଭମ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରୁନଥିଲା, ଭଲ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଖେଳୁଥିଲା। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ବି ହେଇଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ କଥା କହିବା। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିଚର? ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁମାମା ପାଖକୁ ଯିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ? ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ତା ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ମାର୍କ ସେ ମିଳିଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ଖୁସି? ହଁ,
ହଁ ଖୁସି ଅଛି। ସେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଶା ଥିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ କରିବ ବୋଲି? ସକ୍ସେସ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ସକ୍ସେସ୍କୁ କିଛି ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ। ସିଏ A1ଟା ପାଇଯିବେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ଯାଜପୁରର ମାନେ ଯାଜପୁରରେ ହାଏଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ରଖିଛି, ତା ପଛରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି। ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ସେତିକି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସବୁଠୁ ମାନେ ବାହାରିକି ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ପୁଣି କେମିତି ତାକୁ ଆଗକୁ ସେ ଯିବ, ତାର ସେତିକି ତା ମନରେ ସେତିକି ଉତ୍ସାହ ବି ଅଛି। ଆଉ ନମ୍ର ଭଦ୍ର, ଆଉ ଆମେ ତ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ, ତାର ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ସେଇଟା ତାକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ସବୁଥିରେ ସେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଜଣେ ପିଲା ଭଲ ସଫଳ ଛାତ୍ରଟେ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ, ନୈତିକ ଜୀବନ ଆଉ ସଦାଚାର ଶିକ୍ଷାର ମୂଳପିଣ୍ଡ। ଏଜୁକେସନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଇଥିକ୍, ମୋରାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଅଦରଲି ୱର୍ଥଲେସ୍, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଶୁଭମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଭମ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଆଡ଼ୁ ଖୁସି କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ଉଥିଲେ? ଇଂଲିଶ ଓ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ଭଲ ତାର ଥିଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍? ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100 ରଖିଛି। 100 ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ଉଥିଲି ଆଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ସାହିତ୍ୟରେ ସେ କେତେ ଅଛି? 96 ଅଛି। ଖୁସି ଆପଣ? ହଁ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଭଲ କରୁଥିଲା ସ୍କୁଲରେ? ଭଲ କରିଛି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର CRCC ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, CRCC ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର। ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର। ଆଜ୍ଞା। ପିଲାବେଳେ ତାର ପ୍ରତିଭା ଏମିତି ଜଣା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ୁଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ସପାୟାର ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ NMSରେ ଜିଲ୍ଲା ଟପର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ସୁରଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବର୍ଷ ସୁରଭିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା ଜିକେରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ଯିବ ରାଜ୍ୟକୁ, କିନ୍ତୁ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କ'ଣ ଟିକେ ଖରାପ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା। ମୋର ସେଇଠି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, କଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ତା ପଛରେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆପଣ ଆସିଲା। ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଯୋଜିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେ ସେ ପିଲାବେଳେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ମାନେ ତାମାନେ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଯାହା ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ତାର ପ୍ରତିଭା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିଭା ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସିଏ ଜିକେ, ଡିବେଟ୍, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଭଲ ମଧ୍ୟ, ଆର୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲା। ଏଣୁ ସବୁ ବାପା ମା' ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପାଠର ବୋଝରେ ନଦି ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କାଳେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇଲେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଭମ ଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଭା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯାହା ହଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିରଜା।